我在南美的巴拉圭长大，这是我准备上小学的第一天。这是现在的我，热爱跳舞，但更热爱冒险。我是葛凡，极尽的旅程带我到意想不到的地方，让我疯，我快要被风吹走了，让我狂，更让我惊叹。极尽之旅。这次的旅程，我希望能通过当地人的视野，加上我挥之不去的冒险精神，太神奇了！再次闯，再次欢，再次探索那极尽之美。现在我终于能明白，为什么他们会称这片土地为彩虹之国。在这里，你可以寻找野生动物的踪迹，探索历史的深度，还可以欣赏世界级的自然奇观。这里的每一处风景和每一种文化都像彩虹般绚烂。这里是非洲最南端的南非共和国。离开开普敦，走进郊外，首先来到一片广阔的葡萄园。空气中仿佛都飘着葡萄酒的香气。这里的景色美得让人陶醉，让我仿佛置身法国的某个浪漫小镇。Franschhoek 是南非葡萄酒的起点。1688年，当第一批法国移民来到了开普地区之后，当地的荷兰人为了他们的酿酒知识，把这边送给了他们。Franschhoek 也就是法国角落的意思。这里保留了荷兰和法国殖民时期的建筑风格。你听了可能会不相信，这里还有葡萄酒电车，可以带我们去参观周围的酒庄。来，你看，复古风的电车，很有感觉。我可以上去了。哇！他为每个人发一个酒杯。这可不是普通的交通工具，而是一张通往南非美酒天堂的魔法车票。还没有正式开始，就有酒可以喝了。Now we are slowly making our way to your first stop beyond the tram. 20世纪初，这里的火车线路曾用于运输葡萄和农产品。火车退役后，当地人巧妙结合复古火车与葡萄酒的优雅，打造了如今这趟行走的美酒派对。踏上电车，你就能探访各个酒庄，而每一站都藏着让人惊喜的美酒与故事。我来到这里，我真的不觉得我在南非，好像是来到了法国，在欧洲，多惬意啊！而且告诉你们，这边的消费比法国便宜的很多。葡萄酒电车不仅是个浪漫的旅程，更是把过去和现在调成一杯独特历史佳酿，你一口也不想错过。踏上电车，我们前往下一个酒庄，与当地的酿酒师一起体验他的日常寻访。Martin 是一位酿酒师，他的祖父也曾经是位酿酒师，而他的父亲也是位酿酒师。而如今，他继承了他们的衣钵，继续酿造出令人赞叹的美酒。What kind of grape is this? This is Chardonnay. So it's still very in its infancy, and then we will harvest them 4 months from now. I'm curious, why Franschhoek is ideal for winemaking? We have 3 different kinds of soils here. So we have a sandy soil, we have a rocky soil, and then we have clay soils. Wherever you plant Chardonnay, you can taste it in the wine. So a wine that's grown or made on a sandy soil is much more fruity, where a wine that's grown on clay soil and rocky soil has a lot more texture in the palate. 阳光充沛的地中海气候，凉爽的山峰，富饶多样的土壤，再加上昼夜温差的神助攻，让弗朗斯湖克成为酿酒天堂。This is a very rocky soil. It is by far the most difficult soil to work in because you can just see how much rock there is. Then why choose here if it's so hard to plant? Because I believe that
the rocks in the soil will make a better wine. Because the rocks itself give a lot of nutrients to the soil, and also it keeps the soil very warm. And then also there's a lot of different minerals that you will find in a soil like this than you won't find in another. 南非的土壤是地球上最古老的土壤之一，其中一些地质结构甚至可以追溯到数十万年前。哇，好顺口 ，It's very fresh. There's a lot of dark berries in it, beautiful like black fruits and tar, and then also the barrel that gives a beautiful aroma in the wine as well. 有25年酿酒经验的 Martin 其实是酿酒界的高手。So I planned all my vineyards myself. When you make the wine, in that one time when you decide, okay, I'm going to open a bottle of wine, and it's just pure magic. That is the most rewarding experience of your life. 马上开一瓶美酒，哦，不是，是5瓶美酒，细细品味 Martin 倾注的汗水与泪水所酿出的精彩。好，我现在来品尝5种 Chardonnay， 刚好代表了南非不同地区的味道。So we smell the wine. First nose, we swirl the glass, and if you're not familiar. 教我如何品酒的是 Martin 的妻子 Velma， 她是一位葡萄酒学家，也是位合格的侍酒师。This is really to open up the aroma bubbles and to get more flavor coming out. 真的可以闻到酒的一些水果气味。哦，喝起来不一样哎 I taste like a sweet flavor. The sweetness comes from some of the oak that we've used. 南非葡萄酒就是一场味觉大冒险，层次丰富的风味让人惊喜连连，每一口都藏着对自然的热爱与敬意。What do you like about South African wine? For me, it really reflects our rainbow nation, our diversity of our land, the climates, the soils, our energies of each area makes a big difference in how the wine comes across. The sense of home you feel when you enter our continent, and that's what we want trying to capture in our wines. 我在这里感受到家的味道，还有宾至如归的热情款待。The Kudu Biltong, we have a dry Boers, and then we have some Springbok Biltong too. Pairs really well with some red wines. 我第一次要吃肉干配酒。红酒的果香与肉干的风味相互交融，形成令人惊艳的味觉对比。这种搭配不仅是南非的传统，更是体现了南非对美食和酒文化的热爱。咸咸的食物配上这种美味的红酒，会让那个咸味提高它的层次。Cheers to better wine in the future. Cheers. Yeah, more sunshine in your glass. Nice. 好，来，复古风的电车，很有感觉。搭上电车，我来到了充满法式风情的小镇， Wherever you plant Chardonnay, you can taste it in the wines. 品尝了当地的美酒，喝起来不一样I taste like a sweet flavor. 感受着悠闲与浪漫交织的氛围。 Cheers. 离开了西开普省，我们来到了位于南非东北部的豪登省。豪登省是南非最小却最重要的省份之一，因为这里是非洲经济最发达的地区，所以大家都称之为黄金之省。我们的旅程将从南非最大的城市开始。约翰内斯堡。约翰内斯堡是南非最繁华的城市，它都是因为黄金而开始的。在1886年，他们找到黄金之后，吸引了成千上万的人想要来这边淘金致富，就让这个城市很快的发展成一个大都市，而变成今天南非的经济中心。不过，我更感兴趣的是这座城市的历史与文化。离开市中心，我将前往约翰内斯堡西南部的区域。索维托是南非最著名的黑人社区之一，因在反种族隔离斗争中的重要角色而闻名。哦，也因为这里是纳尔逊·曼德拉的家乡。Hey, how are you?
Good, good. You're Welcome yeah. to Soweto, my brother. All Are you right. ready for today? Hey. I'm gonna take you through the streets of Soweto. Right, right. With Good? this one? With this one. This is gonna be our best friend for the next coming hours. Our 3-wheel Ferrari. 我们的向导 Philip 是地地道道的索维托男孩。 Up this way, we're going to that beautiful South African flag there. The Southwestern Township. In any direction you choose to look, as far as your eyes can go, this is all Soweto, the mother of all townships in South Africa. 在南非 ，township 指的就是种族隔离时期为黑人设立的聚居区。这些镇区通常位于城市边缘，生活条件简陋，但却充满了文化活力。我一开始听到索维托，我以为会是非洲的一个语言，索维托。后来才发现，原来它是英文的缩写，就是 Southwest Township。索维托起源于1904年，为安置约翰内斯堡金矿的黑人劳工，政府建立了布班尼亚区，也就是索维托的最早定居点，并实施种族隔离。之后，这里迅速扩展为世界最大的隔离社区之一。It was supposed to be temporary. Imagine a temporary settlement for a permanent people. They came here, they asked themselves questions, so where to? All right? But over the years, we have made this place a paradise. So today, my generation, we say, so we too are a part of it. Oh, so you're very proud of being Sowetians? Absolutely, Sowetans. Sowetans, sorry, Sowetans. As a black man in South Africa, you know, because of the history, there are many things that can make you feel inferior. But to belong to a township like this, it's some of the things that make me proud. 我们来到了索维托的一个著名宿舍区，这里也是一个典型的低收入社区。 Hello, hi. 进入到这个区域，马上就可以发现这边的房子感觉起来比较落后，这边的基础设施也看起来比较没那么完善。当时黑人劳工被强制安排住在这些简陋的宿舍中，以便他们为白人社区工作。 There were about 8 men living in those 2 rooms. What? Because they were only brought here to work, they couldn't really make a home out of it. So it's only now that, of course, the families are trying to make a house or a home out of it. But in reality, it's not conducive. People should not have to live like this. 嗨，这地方虽然真的看起来生活条件不是很好，但是这些小朋友们、这些大人们的这种乐观态度，真的是会很容易感染到我。这里的社区氛围就像烤架上的炭火一样，热情的能让你迅速融化。 This is a special barbecue. This is beef heart, Beef heart， beef liver, and beef intestine. 非常特别的一个烤肉，不吃它的肉，吃它的内脏。So this is like a specialty of this neighborhood. This is a delicacy, yes. Of the Only here in this hostel The neighborhood. best ones is here. 啊，在南非，烧烤不仅仅是关于食物，更是一种连接人心的方式。 This is a local restaurant. Mostly on the weekends, we come here, we eat the meat. Normally, this is not a meal you have alone. all right. It's a meal that is best served with friends and family. 这是牛肝。 This is like pop. What is that? That's rice. No, it's maize meal, Okay. water, salt together. 拿一块肉配上辣椒酱。好了，各位观众。Actually, it's pretty good. 完全没有腥味，没有那种干的味道，很好吃哎。And then what about the heart? 牛的心脏。很有嚼劲。
跟那鸡心的味道差不多。It tastes like the chicken heart. Yes, but also very tender, yeah? Yeah. So after all the spices, you just take a sip to wash it down. 冰爽的当地啤酒。索维托的社区精神并不仅限于美食，它更源于一段感人至深的历史。就在这些街道上，曾经发生过改变南非命运的学生起义，其中最令人难忘的英雄之一是年仅12岁的赫克托·彼得森。This place takes us back to 1976. 1976, June 16. This is when about 15,000 children, they took to the streets to protest for better education. Their children had come out in the streets peacefully, dressed in full school uniform, with banners that said, "We refuse Afrikaans in our school." 学生起义源于对种族隔离制度的抗议，尤其是强迫学生用南非荷兰语作为学习语言。在起义当天，警察对抗议学生开枪，赫克托被射杀的一刻被摄影记者捕捉了下来。照片中，一名青年抱着倒下的赫克托，而身旁的是他的姐姐。这张照片震惊了全世界，成为反种族隔离运动的标志性画面。Hello, hi. This is Mama Antoinette. Mama Antoinette, nice to meet you. This is the woman in the photo. 我们没想到，竟然能在这里遇到了赫克托的姐姐。 I was 16. So were you also in the protest? Yes, yeah. I took part. Once in our lifetimes as black people, besides other political organizations that also went on demonstrating, but we were the only one that succeeded. But we have hope. Hope is driving us. One wisdom phrase for us young generation, what would it be? Okay, to take a stand in a positive way, in a responsible way. So they mustn't be afraid. And it doesn't matter who you are. You don't need to be a politician to change people's lives. Anyone can do it. 改变世界不需要头衔，只需要一颗真心和实际行动。亲眼看到了赫克托的姐姐，让这段历史变得更加真实。我们接着要去看看世界上最独特的街道之一。这条街曾经住过不止一位，而是2位诺贝尔奖得主。这里是鼎鼎大名的韦拉卡奇街道。为什么它有名？因为纳尔逊曼德拉的故居就在这里。When we speak about a free South Africa, a democratic South Africa, this is one of the men that was in the forefront of that fight. If one man can make such a difference, then also we have a role to play. There's so much life here that it makes you also recharged. It makes you want to be a part of it. You don't want to get left behind. 的确，我在这边会感受到这边人们的非常有活力，非常有朝气。这些都是要感谢 Mandela， 没有他就没有这个地方。这个地方不是天堂，天堂是哪里？是这些人们，人们让这个地方变成了天堂。索维托让我感受到了自由与勇气。非常特别的一个烤肉，不吃它的肉，吃它的内脏。嗨，在索维托，我感受到了充满活力的社区氛围和浓厚的历史文化。现在是时候上路了。大家早安！我对今天的行程是非常的期待，因为我们今天要展开公路旅行。出发之前，车子要加油，我也要加油。全景大道是自驾旅游最棒的一个路线，因为你直开，沿途就会看到很多不同地理风貌的景点，像是有山脉、峡谷、瀑布。看到瀑布我就要跳，好不好？跟着我一起跳桥、跳水、跳。
对不起，我太兴奋400公里，4到5个小时的车程，我们将一路从索维托开车前往南非的普马兰加省，穿越高地草原和德拉肯斯山脉的壮丽风光，我们踏上了全景大道。沿途都是这种美丽的风景，而且越往高处开，视野就更辽阔。怎么办？一直走走停停，我到现在都还没有到我第一个景点，还要下山了。走。南非的全景大道所在的区域地貌不仅多样，而且充满变化。从高地的开阔视野到低谷里的郁郁葱葱，是一场令人难忘的公路旅行体验。我们的第一站就是全景路线上的门户小镇格拉斯科普。哇！仿佛我跟他一起跳下去一样。你好勇敢呐！哦，我不敢，我腿软了，不行，我不行。他们说，来到格拉斯科普就要以沉浸式的方式来体验大自然的魁梧。我今天有2个选择，第一个就是用荡来荡去的方式，有没有看到那边？另外一个就是滑绳索。我决定了，我这次要参加的是 Zipline。为了接下来几天能继续拍摄，我还是乖乖选择保守一点的路线吧。等哪天我鼓足勇气，再去挑战垂直跳跃的刺激。哦，我爱基地之旅！冲进大自然的怀抱，脚下是无垠的绿意，耳边是瑟瑟的风声，眼前则是壮丽的山峦与峡谷。简单嘛！告别了格拉斯科普，我们出发去寻找那些隐藏在大自然里的瀑布奇观。当然，要找就得找那座最高的瀑布，对吧？哒哒，里斯本瀑布。我今天早上说看到水就跳，准备好了没？看到水了，我跳了。高达94米的里斯本瀑布是南非最高的瀑布，它也是一个捕捉彩虹和感受水雾清凉的绝佳场所。哇，真的可以看到彩虹！我原本打算徒步到里斯本瀑布底部，看看能不能在水中畅游一番，但后来发现瀑布区禁止游泳。我只能说，我太幸运了。刚刚管理员看到我很失望的脸，因为我不能下水玩，他就偷偷告诉我一个秘境。这就是我今天的私人泳池，都是我的！泡面很快。今天这趟自然之旅真的非常满足，泡在水里面看着风景，真的会觉得大自然的力量很神奇。这不是我们在城市里面可以看到的一些风景，所以突然会觉得哇，这么辛苦的跑来这么远的地方，看到这一切都值得了。奇迹之旅！我爱奇迹之旅！经历大自然中的冒险后，这就是我今天的私人泳池，都是我的。我准备好来一场文化交流。南非的文化像一锅混着香料的大炖锅，这里有11个官方语言和超过30个不同的部落。每个部落都有着自己的故事和文化瑰宝。想要一次性体验这些多元化的精彩，我来到了尼亚尼文化村。
Hello. Hi, how are you? My name is Kali and welcome to Nyani Cultural Village. 看看这劈腿，就知道接下来的表演一定很精彩。这里就像一个活生生的文化博物馆，通过舞蹈、音乐、传统故事和生活方式，近距离感受到南非不同部落的独特魅力。This is how we cook. Have you had chicken feet before? Yeah, I did. In Taiwan, we all love eating this chicken feet. Nice. This is the kind of pop that we make. Okay. Yes. And we also have tomato relish and pumpkin and of course the chicken. 哇，所以今天可以品尝到他们南非的传统食物。南非部落的传统生活虽然受现代化影响逐渐改变，但依然是理解南非历史和文化的重要窗口。The face painting like we do now was used back in the days when there was like warriors fighting and stuff, so they used to do the face paint. Oh, I'm a warrior now. 这个战士。当然，以前他们使用的是天然材料制作颜料，绝对不是这些马克笔。化了勇士装，当然要上战场，谁敢跟我单挑？哦。他们是真打哎！我投降 ，I give up, I surrender 。棍棒搏斗是一种传统的武术，尤其在南非的祖鲁族文化中非常重要。它不仅是一项体育活动，也是成年男子展示勇气、技巧和力量的方式。等一下！哎 ，Don't get closer 哎 ，Look at that！ 是时候展示我的男子气概，结束这场斗争。非洲之王，各翻。要开始了。把棍棒放到一边，现在轮到用歌声和舞蹈来诉说这些部落的故事了。充满能量、充满戏剧化的开场。他们这种天生的律动感，真的是学不来的。看他这样子跳舞，真的是非常享受。非洲人的舞蹈音乐细胞超高。哇！他现在邀请男生们上来，要做什么？5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Are you okay? Yeah. Oh. Now I'm gonna go like this. 1, 2, 1, 2. Let's go. 1, 2, 1, 2. 马上就要上台表演了。5, 6, 7, 8. 哇！现学现卖的表演呐！走进代代相传的旋律和节奏中，每一个音符和舞步都仿佛在诉说着这片土地的灵魂与历史。这是我看过最有互动性的一个节目，会要我们唱歌跳舞，而且它的历史啊是用歌舞秀的形式来呈现给我们，让我们可以乐在其中，不觉得无聊。受到这场充满活力的表演启发，我也要在这片土地上留下属于我的一份传奇。带着这些滋味满满的记忆，我们在尼亚尼文化村的旅程
圆满结束。现在是清晨4点半，天都还没亮，我就要出发了。因为今天是我们的重头戏，我们要去和动物做朋友。我接下来要前往这趟旅程的最后一站，也是来到南非不可错过的一站。这里是克鲁格国家公园，我在它的入口。我们看一下，这边有很多台车子等着排队进去。为什么呢？因为这边很特别，我们可以自驾探险。所以呢，我今天邀请到我的一个好朋友，他负责开车，我负责找动物。我们今天能不能找到5大动物呢？克鲁格国家公园号称全球顶级野生动物园之一，也是非洲最大的自然保护区之一，面积超过19000平方公里，是观赏非洲五霸的最佳胜地之一。所谓非洲五霸，指的是非洲狮、非洲象、黑犀牛、非洲豹和非洲水牛。非常兴奋，我们正式进入园区了。会先看到什么动物呢？哎，前面就有动物了，是海伊娜吗？那么近，哎呦，它看起来好恐怖。我们一大早抢先到园里报道，是因为清晨是野生动物最活跃的时间，许多动物，尤其是狮子、猎豹等等，都会在早晨凉爽的时候觅食。第一次这么近的看这些猎狗，它们看起来是蛮有危险性的，但是它们就懒洋洋的，就是这样子，也不怕车子，也不怕人，就在这么近的地方让我们看它，太神奇了。进入园区之前，它有个告示牌，上面有些注意事项，就是进入园区之后呢，就不能下车，不能大声喧哗，不能喂食动物。但最重要的是，它下面有一个声明，就是说，当你进入园区之后呢，它其实是有风险性的，任何后果他们不负责，我们要自行承担。哦，这些话是不是会让心情比较复杂一些呢？探索克鲁格国家公园的方式多种多样，每种都独具魅力。你可以选择自驾游，享受自由自在的探险，或者参加专业向导带领的观赏车之旅，学习更多关于动物和生态的知识。你也可以徒步或尝试山地骑行与野外露营。大象哪里有大象？哇，超近的大象！现在在我眼前的就是5大动物之一的大象。哇，这个感觉实在是太特别了。哇，这样好像在看现场版的 Discovery Channel。这是我第一次在园里看到大象的反应，之后我才意识到，大象真的是无处不在。它们在这里、那里、那里、那里，到处都有。事实上，克鲁格国家公园的大象数量庞大，总共超过12000头。由于它们的大量觅食行为，导致了严重的植物被损害，草地逐渐退化，甚至部分水源开始枯竭，严重影响生态平衡，成为管理上的难题。园区里的休息区，他们有设立情报栏、动物地图，游客们可以用有颜色的磁铁在地图上面把他们看到动物的地方标起来，像是红色磁铁都是有狮子出现的地方。自驾的好处就是这样子，你可以自己选择你自己想要看的动物往那边开，想要那边待多久就待多久，这就是让探险的行程更加的有弹性，更加的主动。走，去找狮子。自驾探险的精髓就在于自驾嘛，只不过我平时开的是自动挡的车，这次好了，出发了，各位，抓好了。这叫什么？OK，not bad 啊。
动物们小心啦，可盘开车啊！看动物真的是靠运气的，而且跟钓鱼一样，要很有耐心。自驾穿越克鲁格国家公园，让整个旅程更加个性化。发现动物后所带来的成就感，绝对是其他方式无法比拟的。我有信心，我一定可以活着找到狮子。充满能量、充满戏剧化的开场，我们沉浸于丰富多彩的文化体验中，现学现卖的表演呐！也探索了狂野大自然的震撼之美。是海鹰了吗？这么近！大象哪里有大象？我们的自驾探险就像我们驶过的小路一样，充满了转弯和期待，但收获却寥寥无几。虽然沿途风景壮丽，但非洲舞霸似乎在和我们玩捉迷藏，只能带着些许遗憾回到今晚的营地。来到克鲁格国家公园，怎么能不住上一晚呢？当初我以为这边只能露营，没想到他们还有房子可以住，而且他们的价格经济又实惠。这就是我今晚的住宿啦。Skukuza 营地是克鲁格国家公园内最大、最受欢迎的营地之一，是探索公园的理想基地。哇，这里有一点像小木屋的感觉，但是没有冷气，没有冷气要怎么在非洲里面过夜啊？告诉我。这些小屋设计简约实用，为游客提供舒适的休息空间。天黑了，还可以来一场温馨的烤肉会。南非人跟南美人一样，不管是生日聚会、朋友聚会、节日，做什么事情都是一定要用烤肉来庆祝。所以我们今天成功的做了自驾safari，所以一定要用烤肉来结束这美丽的夜晚。So we're having steak, some boerewors, that is actually a sausage, beautiful sausage, and then as any braai, we're having good friends over. That is the perfect mix of having a good braai. 在露天火炉旁翻烤着肉块，感受着炭火的味道，我仿佛与这片荒野融为一体。We love a good braai. The culture of having a braai, it is connecting with friends, eating together, spending time together. 在这片广袤的土地上，和朋友或家人分享食物和故事，是一种无与伦比的体验。开动了 ，Cheers everyone！ 烧烤不仅是南非文化的一部分，也是野生动物园探险中的独特享受。第二天一大早，我们继续寻找非洲舞霸。嗨，今天我决定放下方向盘，参加野生动物观赏车之旅，把自己找到舞霸的命运交给专业的向导。上了车，第一条规则：和旁边的人打好关系，它是你拍到精彩镜头的关键。啊，yeah, I see it, yeah. Beautiful bird. Tosin, is it your first time doing safari? I kind of grew up doing safari as a kid. We used to come to this Kruger Park. Really? From before I can even remember, yeah. 由于公园面积广阔且地形多样化，尽管非洲舞霸确实遍布公园各地，能否目睹它们，往往取决于时间、天气以及一点运气。What animal do you wish to see today? I would love to see a lion. Right, I was looking for a lion as well. 我一直想要找狮子，就找不到。Come on, give us a lion today, please. The time of day is the most important. This is the perfect timing? This drive goes into the early evening. All right. So on the later part of this drive, early evening, it's getting cooler, so they start getting active in the later. 哦，我们选对时间了。越接近傍晚的时间，狮子越可能会出现，因为当时的天气会更凉。
现在随处都可以看到一群一群的动物出来玩了。而且我觉得啊，参加跟团也还蛮好玩的，因为第一个你可以认识新朋友，可以聊天，有这么多双眼睛帮你看，最重要的是还有导游提醒你哪里有动物。现在状况很奇妙，大家都站在这边往那边看，但大家都不知道自己在看什么。哎，我们看一下。Is that a lion? Yeah, little lion cub. Can I see it? 看到没？ Go to your left there at the back. There's that other green tree. 有机会，有机会。哦，有了，你有看到吗？它在动。哎，它跑了，它往这边跑了。哇，它眼力真的很好哎，但有点远，因为它是小狮子。有小狮子在这边出没，就表示还有其他的狮子。夕阳落幕之后，夜色悄悄降临。我觉得我们要变成夜间safari了，不知道这时候会看到什么夜间动物跑出来呢？谁都不想在黑暗中和一头犀牛来个亲密接触吧。所以，为了我们的安全，也是为了保护这里的野生动物，在克鲁格国家公园晚上是不能自驾的。如果你像我一样好奇夜晚的荒野世界，就得参加由公园提供的夜间观赏车之旅。夜里的荒野世界可比白天更神秘、更刺激。我们看到狮子了，我们终于看见了雄壮狮子的身影。狮子就躺在我大概50步左右的距离，太神奇了！哦，万兽之王伸懒腰，谢谢克鲁格国家公园，在safari的尾声的时候，让我看到了狮子。啊，不枉此生了，不枉此生了。这个将近4小时的safari实在是太精彩了。我现在能理解为什么有些人会喜欢来safari，而且会一而再、再而三的进行safari，因为每一趟旅程都是独一无二的经验。今晚，我觉得我应该会笑得合不拢嘴的睡着。从辽阔草原到与部落文化的亲密接触，每一刻都让我大开眼界。这里的自然美景，这片土地的狂野与生命力，还有那份热情洋溢的人情味，都让我感受到一种前所未有的震撼。南非让我学会了感谢，感谢大自然，让我们可以充电。南非也让我学会了什么叫做自由，懂得珍惜自由的珍贵。我突然想到赫克多皮特森姐姐跟我说的那句话，就是每一个人都要有自己的立场，都要为你所相信的而战。而我在南非，我看到了他们的立场，也给了我勇气，继续的走在我自己所相信的道路上面。这就是我在南非得到最大的收获。南非，我们再见。